जोशी जमीन से जुड़े नेता, विकास के मामले में सोच एक जैसी, कहा सुखबीर बादल। पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जोशी के आज मिलन समारोह में सभी धर्मों के लोगों का समर्थन नजर आया। आज के समारोह में जोशी का शक्ति प्रदर्शन सफल रहा, वहीं सभी धर्मों का समर्थन भी इस समारोह में साफ दिखाई दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जहां सभी धर्मों के लोगों ने शिरकत कर जोशी की ताकत को दर्शाया, वहीं जोशी ने भी इस समारोह में साफ तौर पर कहा कि गुरु नगरी के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए आने वाले विधानसभा चुनावों में अगर अकाली बसपा की सरकार बनती है तो जीत जहां ऐतिहासिक होगी, वहीं दूसरी ओर सौंदर्यीकरण और गुरु नगरी के विकास के लिए इतिहास कायम करेगी। जोशी ने कहा कि इतिहास गवाह है, जब उन्होंने अकाली दल की सरकार के कार्यकाल दौरान काम किया था तो सुखबीर बादल की रहनुमाई में गुरु नगरी ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में विकास नजर आता था। लेकिन पिछले 4.5 साल कांग्रेस की सरकार ने झूठे वादे, झूठी कस्मों के अलावा कुछ नहीं किया। आज अमृतसर पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री व शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जोशी को सुखबीर बादल ने जमीन से जुड़े नेता बताया और कहा कि विकास के मामले में अनिल जोशी और उनकी सोच एक जैसी है। अकाली दल सरकार के कार्यकाल दौरान गुरु नगरी में 4000 करोड़ के विकास कार्य करवाए गए, जिसमें अनिल जोशी की अहम भूमिका थी। खालसा वाहिगुरू की फतेह। सब तो पहले माफी चाहते हैं, थोड़े को लेट हो गए। मैं सब तो पहले बधाई देना चाहना जोशी जी के बेटे उन्होंने बहुत मेहनत करके नौजवानों का रोड शो किया। मैनू उम्मीद नहीं सी कि शहर च इन्ने नौजवान इकट्ठे हो जाएंगे। मैं लगता मैं जिम्मे अज रोड शो हो रहा पिंडा हो रहा, उत्थे पिंडा का रिवाज है, इतने थोड़ा घट है, पर मैं लगता उत्थे बड़ा जोर शोर सी। मैं बधाई देना पर जोशी जी एक जमीन नाल जुड़े हुए लीडर है। लीडर वो होंदा चंगा लीडर जिहड़ा जमीन नाल जुड़िया होए ते जनता दी नब्ज पछाणदा होए। कई आउंदे आ उन्हां निशाना कल्ला MLA बनना, मंत्री बनना, लुट के जे जित गए अगली बार नहीं जिते तो फिर अगली बार। पर मैं एक गल देखी जोशी जी, मैं इकट्ठे असी साहब प्रकाश सिंह जी बादल दी मुख्यमंत्री साहब दे कैबिनेट असी इकट्ठे मंत्री सी। इन्हां विच ते मेरे विच एक चीज इक्को जी है, डिवेलपमेंट। मैं देखा जो किते डिवेलपमेंट की गल होंदी, मेरे वीर अनिल जोशी ने पूरा ध्यान देना, पूरा साथ देना। गुरु की नगरी अमृतसर मैं देख रहा सी, हिसाब जोड़ रहा सी। मैं अपने महकमे को कहा कल्पना करो, तकरीबन 10 साल जो साडी सरकार रही, तकरीबन 4000 करोड़ रुपया गुरु की नगरी जाया। जड़ियां चीज़ां बनाइया 90% वो सरकार के प्यार ते साडी जिम्मेवारी कि असी मन बना लिया सी कि इस पवित्र धरती नूं ऐसा खूबसूरत बनाना। बड़ी मैनू याद है, मैं महीने में घट तो घट 3 या 4 बार इत्थे आउंदा, हर सड़क के उत्ते जांदा, जिथे जिथे पुल की लोड़ है, जिथे जिथे बाईपास की लोड़ है,
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ, ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤੇ ਮਾਰਗ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲਾਈਟਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਸੀ ਮੱਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੱਚੇ ਪਏ ਆ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਵਿਚਲਾ ਬਰਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਿਲ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ 2.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕਾ ਬਣਾਇਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗਗਨ ਬਰਾੜ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਆ ਕੇ 200 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਈ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਤੁਰਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਚਾ ਵੀ ਫਿਰਦਾ, ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਪਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਠੋਕਾ ਤਾਲੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਠੋਕਾ ਤਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਤਾ ਠੋਕਾ ਤਾਲੀ। ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 2004 ਦੀ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਧਰ ਠੋਕਦੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ, 2007 ਤੋਂ 12 ਇੱਧਰ ਹੀ ਠੋਕੀਆਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 7 ਤੋਂ 12 ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ 12 ਤੋਂ 17 ਫਿਰ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ। ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਪਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ। ਹੁਣ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਪੇ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਪੱਪੂ ਦਾ, ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਪੱਪੂ ਹੁਣ ਬਣਾਤਾ ਭਾਪਾ। ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੁੰਨੀ, ਭਾਪੇ ਨੂੰ ਪੱਪੂ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੂ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕਣਾ ਤਾੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਲੌਂਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ, ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਦਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਆ। ਇਹੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੀ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਲੜਾਈ, ਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਸਟਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿਲੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਡੇਗ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਮਿਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਟਨ ਕੋਟ